دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال، مردار اس لیے کہ دیکھیے کوئی بھی چیز ہم دنیا کی چاہے کتنی بھی نئی ہو، اگر ہم اسے لاتے ہیں ابھی نئی دکھائی دیتی ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پرانی ہونے لگتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے کباڑے کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں چاہے کتنے ہی پیسے ڈال کر ہم کھانا تیار کریں، چاہے لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا کر، لیکن جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوگی، کھانے کے اندر جو کھانے کا ذائقہ ہے وہ بدلتا ہوا نظر آئے گا، اور اسے اگر آپ نے نہیں کھایا تو پھر اٹھا کر اسے کہیں نہ کہیں پھینکنا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ جیسی دکھتی ہیں ویسی ہے نہیں، اور آخرت جسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں وہ ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں، نہ دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی زبان نے اس کا ذائقہ چکھا ہوگا، وہ جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ دنیا میتۃ، دنیا مردار ہے، یقیناً سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اس لیے کہ سرکار کی ہر بات ہمارے جان و جگر سے قبول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ اب دیکھیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے ہی کیوں مثال دی؟ مردار کو کھانے والے پکشی بھی ہیں، چڑیا بھی ہیں، کوا ہے، گیدڑ ہے، چیل ہے، بہت سارے جانور ہیں جو مردار کو کھاتے ہیں، اور کتا بھی کھاتا ہے۔ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کوا، چیل وغیرہ ہیں، لیکن کتا کی کیوں مثال دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ضرور میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حکمتوں سے پر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حدیث، آپ کا ہر کلام نورانیت سے پور ہوتا ہے، اور ہم جیسے غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، رہنمائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتے کی مثال دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ مردار کو کھانے والے پکشی ہوتے ہیں، چڑیا بھی ہیں، لیکن وہ جو کھاتے ہیں چڑیا وغیرہ وہ صرف گوشت کھاتی ہیں اور کھا کر کے اڑ جاتی ہیں، وہ ہڈی نہیں کھاتی، لیکن کتا گوشت بھی کھاتا ہے اور ہڈی بھی کھاتا ہے۔ دوسری یہ وجہ ہے کہ جب چڑیا کسی مردار کو دیکھتی ہے، جیسے کوا ہے، جب وہ دیکھتا ہے، چیل پہلے زمانے میں دکھتے تھے، اب تو وہ دکھتے ہی نہیں ہے، چیل یا کوا ایک مردار کو دیکھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ صرف ایک ہی نہیں بلکہ کتنے اس میں چڑیا آ جاتی ہیں، بہت سارے کووں کو بلا لاتا ہے، اور چیل وغیرہ بھی بہت زیادہ دکھائی دیتے تھے۔ لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری برادری کا کوئی آدمی یہاں نہ آئے، کوئی کتا نہ آئے، اگر کوئی کتا آتا ہے تو فوراً اسے بھگاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف میں ہی اسے کھاؤں، دوسرا کوئی نہ کھائے۔ اسی طرح دنیا کا جو طلبگار ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہی بس آگے بڑھوں، میرے پیچھے کوئی نہ آئے، ہمارے برابر کوئی برادری کا کوئی بھی بھائی آگے نہ آئے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اتنا اونچا ہو جاؤں، اتنا اونچا ہو جاؤں کہ سب سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک یہ فطرت ہے۔ اور تیسری بات جو علماء نے لکھی ہے اس کی باریکیوں میں وہ یہ ہے کہ اور جو پکشی ہوتے ہیں وہ صرف دن میں کھاتے ہیں، اور جیسے شام ہوتی ہے، رات اور اندھیری ہو جاتی ہے، رات آتی ہے، وہ سب کے سب اپنے گھونسلوں میں رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے جو دن میں بھی کھاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی کھاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا دار جو ہوتا ہے وہ دن رات اپنی جان لگایا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دکان چلانے کے چکر میں دن بھر ان کو کھانا نصیب نہیں ہے۔ بدیشوں میں جا کر دیکھیے ڈرائیور اپنے ٹفن لے کر کے ہینڈل کے پاس موجود ہوتے ہیں، ان کو بیٹھ کر اطمینان سے کھانے کی فرصت نہیں ہے، دن رات دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک بنیے کو میں نے دیکھا، وہ بہت ہی غمگین تھا، شام کو اس میں کہا کیوں اس قدر چہرے پر ہوائیاں
आपकी क्यों उड़ रही है? क्या बताऊं, आज दुकान खोलने का दिन नहीं था, लेकिन गलती से मैंने खोल दिया। सुबह से अब तक ग्राहकों ने फुर्सत ही नहीं दिया है कि मैं खाना खा सकूं, अब तक खाना नहीं खाया। तो दुनिया के जो तलबगार होते हैं, एक डॉक्टर को मैंने देखा कि वो उसकी 300-400 रुपये फीस, 500 जो भी थी फीस थी, जब उसका लंच का वक्त आया तो वहां तो देखते ही था, लंच में भी 4-5 लोगों को बुलाकर उसने देखा, यानी एक एक लम्हा वो अपने पैसे को हासिल करने के चक्कर में लगा हुआ है। इतने मरीजों को इलाज करने वाले डॉक्टर सिर्फ पैसे के चक्कर में इतना वक्त देते हैं कि मरीज तो ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर खुद बीमार हो जाता है। वो खुद ही बड़े बड़े बीमारियों के शिकार हो जाया करते हैं। ये क्या चीज है? ये दुनिया की दौलत, दुनिया का पैसा, दुनिया की चीजें हैं। यानी डॉक्टर की निगाह में एक एक लम्हा उसके लिए पैसा ही पैसा है, वो पैसा हासिल करता है। और हदीस पाक में आया है कि आदम की औलाद को अगर पूरे रुए जमीन भर करके सोना दे दिया जाए, फिर भी वो तमन्ना करेगी कि एक और जमीन मिल जाए जिसमें सोना भरा हुआ हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम की औलाद को दुनिया की कोई दौलत उसके पेट को नहीं भर सकती है, कब्र ही की मिट्टी है जो उसके पेट को भर सकती है। बेशक। तो मालूम यह हुआ कि दुनियादार दिन में भी रात में भी 24 घंटा जो है ये दुनिया को हासिल करने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन इसी दुनिया में रहने वाले लोग वो हैं जो इसी वक्त पे काबू पाते हुए, इसी वक्त की कीमत को समझते हुए दुनिया की दौलत भी हासिल करते हैं और आखिरत की दौलत भी हासिल करते हैं। हमारे मजहब में ये नहीं कहा है कि आप दुनिया की दौलत हासिल ना करें। अरे खूब बढ़िए, खूब आगे जाइए, आप पैसा इतना कमाइए कि अल्लाह ताला हम सबको हाजी बना दे। ये हमारा मजहब चाहता है। इतना कमाएं आप पैसा कि हाजी बन जाए, आप उम्रा करने वाले बन जाए, आप सबसे आला मकाम पर चले जाएं। ये हमारा मजहब बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उन लोगों की मजम्मत करता है, उन लोगों को जो है ये आईना दिखाता है हमारा मजहब, जो दुनिया से दिल लगा लेते हैं। लेकिन वो लोग जो दौलत हासिल करके भी दुनिया से दिल नहीं लगाते हैं, बल्कि अपने रब को खुश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाता है। एक वाक़या मुझे याद आ गया, मैं किताब में देख रहा था, बुखारा के बाजार में एक ताजिर चिल्ला रहा था, इरहमू इरहमू अलैया अला 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 अलल बर्दी अला ज़वाबिल बर्दी, ऐ लोगों मेरे इस बर्फ के पिघलने पर रहम करो। बर्फ एक सिल्ली लिया हुआ था, बेच रहा था और चिल्ला रहा था लोगों से, ऐ लोगों ये बर्फ की सिल्ली पिघल रही है और पिघल करके पानी की शक्ल में बह रही है, मुझ पर रहम करो और इस बर्फ को खरीद लो। अब देखिए, बर्फ आप ही बेची, कोई भी ताजिर बेच रहा है, आदमी जब तक बर्फ है तब तक उसकी कीमत है, और बर्फ जब पानी बन जाएगा उसकी क्या कीमत है। जैसे ही जिस वक्त गुजर रहा था वैसे उसकी सिल्ली जो है पिघलती जा रही थी, पिघलती जा रही थी। उस पर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ लोगों मैं बहुत ही पैसा दे करके इस बर्फ को खरीद करके लाया हूँ, इस गर्मी की शिद्दत में इस बर्फ को खरीद करके लाया हूँ, मेरे ऊपर रहम करो और इस बर्फ को खरीद लो, इसलिए कि एक एक लम्हा मेरा पानी बनता हुआ चला जा रहा है। वहां से एक आलिम दीन गुजर रहे थे, उन्होंने कहा वाह, अब तक तो मैंने ये जो देख लिया और मैं ये सोचता था कैसे लोग बताते हैं कि जिंदगी जो है खत्म होती है और आखिरत को कैसे याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब बर्फ का ये आलम है कि बर्फ पिघलती जा रही है और वो चिल्ला रहा है, तो इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ये शरीर अता फरमाया है, ये जिस्म अता फरमाया है, ये हाथ पैर आंख नाक, ये वो चीजें हैं जो एक वक्त में पूरे शबाब पर होती हैं, बर्फ की सिल्ली की तरह होती हैं। लेकिन अगर आदमी अपने औकात को का ख्याल नहीं करता है, अजान हो रही है नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है और अपने वक्त का ख्याल नहीं करता है, पैसा हो गया हज करने नहीं जा रहा है और इबादतें नहीं कर रहा है, तो ये जिस्म पिघलता जा रहा है। एक दिन वो आता है कि सारे औकात खत्म हो जाते हैं, जिस्म की ताकत खत्म हो जाती है, जिस्म की कुव्वत खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, आखिर मौत का फरिश्ता हाजिर हो जाता है, वक्त खत्म हो चुका है, अब आप चलिए, अब दुनिया में हमेशा आपको नहीं रहना है। उन्होंने कहा कि अब मुझे आखिर बात समझ में आ गई कि जिस तरह उसकी बर्फ पिघल रही थी और हर बर्फ का टुकड़ा ये बता रहा था
کہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو. اسی طرح یہ جو ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، ہر وقت پکارتا ہے عین غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں، اس دنیا میں آئے ہو تو اس دنیا میں وہ توشہ حاصل کر لو جو تمہارے لیے جنت میں ملنے کا سبب بنے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے